میاں صاحب یہ ایسے کمال کی سیاسی موو ہے، ایک دم آپ مین سٹریم میں آ گئے اور ہر گفتگو کا محور آپ کی ذات کے ارد گرد ہو گیا. تو یہ پلاننگ کے تحت آپ نے کیا یا وہ تقریر آئی تو آپ کا یہ ریئیکشن تھا؟ جو لوگ اب کہیں کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جو جاگا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نہیں، ریئیکشن تو دیکھیں، جب میاں صاحب کا یہ خطاب سنا ہے تو وہ تو ہر ایک کو اچھا نہیں لگا کہ میاں صاحب نے غصے میں جو اداروں کو ہدف بنایا ہے. ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو نیب کی طرف سے ناانصافیاں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ایک قومی لیڈر اس کو پکڑ کے اندر ڈال دینا بغیر سزا ہوئے، تو میاں حمزہ صاحب کو ڈالا ہوا ہے، مریم صاحبہ کو ڈالا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اگرچہ ریئیکشن تو ان چیزوں کا ان کے غصے میں تھا، لیکن قومی اداروں کو کہہ لیں تنقید کا نشانہ بنانا اور قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا دینا، یہ چیز ہر ایک کو دکھی ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت کو یہ مناسب نہیں تھا کہ اس طریقے سے بات کرتے. اچھا میاں صاحب، آپ کا بڑا تجربہ ہے، زیرک سیاستدان ہے، لیکن ایک طرف آپ نے وہ بات بھی کر دی، دوسری طرف آپ دوسری بات بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ کو نوٹس بھی مل گیا جو پی ایم ایل این پنجاب کی طرف سے، جو سیکٹری اویس لغاری نے انہوں نے آپ کو دے دی ہے. تو اب پی ایم ایل این میں آپ نے ٹاپ مین کو للکارا ہے، آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک نوٹس کی بات ہے فی الحال تو مجھے نہیں ملا، خبروں میں سن رہے ہیں، لیکن جو رات کو 3 بجے جا رہے ہیں تنظیم سازیاں کرنے، انہیں تو کسی نے نوٹس نہیں دیا. اور اگر میں اپنے قائد کی ایک بیان کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ وہ مناسب بیان نہیں ہے، ہمارے لیڈر ہیں، ہماری محبت ہے ان کے ساتھ، تو یہ انداز جو اداروں کو ہدف بنانے کا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اوپر نوٹس تو بنتا ہی نہیں ہے کہ اچھا شیخ پوری جب صاحب، آئے گا نوٹس آپ تو بڑی پورے احترام سے میں جواب عرض کروں گا. اچھی بات بھی کر رہے ہیں، مناسب بات بھی کر رہے ہیں، قائد بھی کہہ رہے ہیں. لیکن کل میرے پروگرام میں آپ کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ تھے. جب میں نے ان سے آپ کی بات کی کہ جو اس کا بوجھ برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، آپ کی بھی جو بات آ گئی، تو انہوں نے کچھ اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے. جو پارٹیاں بدلتے ہیں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک دم آپ کو وہ کہہ دیا. پھر اس کے بعد وہ آپ کا پہلے ماضی پی ایم ایل این تھا، آپ نے میاں اظہر کو بھی شکست دی، پھر آپ پی ٹی آئی میں بھی آئے، بلکہ شیخ رشید کی، بلکہ آل پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس کے بھی آپ ممبر بنے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، پھر 2 دفعہ پی ٹی آئی میں آئے، پھر پی ایم ایل این میں آئے. تو آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور جو اس طرح کی تنقید آپ پہ کی ہے باقی آپ کی پارٹی والوں نے. میں عرض کرتا ہوں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کا احترام کرتا ہوں، انہیں بھی سوچ سمجھ کر بیان دینے چاہیے، اور میرے جیسے چھوٹے کارکن کے لیے یکدم ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. میں نے اگر کوئی بات کی ہے، غلط ہے صحیح ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور اگر کوئی پوچھے تبصرہ تو انہیں کہہ سکتے ہیں بھی وہ یہ بات اس نے کی ہے، اس سے پوچھیں. ہاں، پارٹی میرے سے جواب طلبی کرے، میں پارٹی کو جواب طلبی کے لیے حاضر ہوں، لیکن جیسے رانا ثناء اللہ سے یہ بیان داغ دیتے ہیں، یہ انداز کوئی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک پارٹیوں کا معاملہ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ میں تھا، دل کے ساتھ تھا. اور پھر جب غازی ممتاز قادری والے معاملے ہوئے اور کچھ اور ہوئے تو ہمارا دل دکھا، اور اکثریت اہل سنت نے اور محبت والوں نے نواز شریف صاحب سے اظہار ناراضگی کیا. اور ظاہر ہے پھر ہمارا ایک فاصلہ بڑا ہے، بہت زیادہ فاصلہ بڑا ہے. تو پھر ابھی حالات کے تقاضے کے تحت اور علاقائی ماحول میں اور کچھ ہمارے مقامی جو ضلعی قیادت ہے اس کی محبت میں، جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تو میں بالکل عقیدت اور محبت کے ساتھ چل رہا ہوں. باقی میاں صاحب کا احترام تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. تو ابھی جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی بات مائنڈ کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، کوئی اتنا ایشو ہی نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ہمارے وہ قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا شیخ پوری صاحب، یہ صرف آپ کی آواز آئی ہے، صرف آپ نے اتنی جرت کا مظاہرہ کی ہے، تو باقی کیا اور لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ صرف آپ نے ہی مائنڈ کیا ہے یا باقی لوگوں نے بھی مائنڈ کیا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک بھی ایم پی ہے میں نے ایسا نہیں ملا جس نے میاں نواز شریف کا بیان پسند کیا ہو. پورے علاقے میں ایک مسلم لیگی مجھے نہیں ملا جس نے پسند کیا ہو. ہر ایک نے کہا ہے میاں صاحب نے یہ کیوں بیان دے دیا، نہیں دینا چاہیے تھا. تو اب وہ کوئی بات کہ نہ کرے تو وہ اس کی ثواب دیتا ہے، میں تو کسی کو فورس نہیں کر سکتا. اچھا نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں شیخ پوری صاحب، بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ فواد چودھری کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنا قائد بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بھی مسلم لیگی نہیں ملا، تو میاں صاحب نے یہ بیان کس کے بہاف پہ دے دیا؟
मियां साहब ने बयान को गुस्से में दिया है, जो मिलिट्री के साथ उन्हें कुछ जाती नाराजगी है, गुस्सा है, या नैब की तरफ से कुछ जाती हो रही है, जिसको मैं भी समझता हूँ कि नैब को इख्तियार नहीं होना चाहिए किसी को गिरफ्तार करने का। अगर किसी के खिलाफ प्रूफ है तो अदालत उसे सजा दे, और जब सजा हो जाए तो भला वो वज़ीर आज़म भी क्यों ना हो, उसे पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होता, लीडर ऑफ अपोजिशन को, इज्जतदार लोगों को, स्पीकर कौमी असम्बली को, स्पीकर सूबाई असम्बली को, अलीम खान साहब को पकड़ लिया जो मिनिस्टर थे, ये सरासर गलत तरीकाकार है। लेकिन इसका मुजरम इमरान खान नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी साबका हुकूमतों के ऊपर आती है, जिन्होंने ये कानून गलत बनवाया या बनाया या जिसको बर्दाश्त किया। लेकिन मैं तो इस कानून को पसंद नहीं करता, और यकीनन मियां साहब के साथ एक ज्यादती हुई है नैब की तरफ से, जिसकी हमें तकलीफ है, और मियां साहब को भी उस बात का गुस्सा है। तो गुस्से में आके मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसा प्यार नहीं देना चाहिए जो हमारी कौमी सलामती को दांव पे लगा। अच्छा, कौमी सलामती पे आप आ जाते। लेकिन ये जो शिबली फराज ने भी दावा किया है कि कई जो मुस्लिम लीगी नवाज़ के जो मेंबर हैं MPMLN के, वो रब्ता कर रहे हैं PTI से। पर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 50 के करीब लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉग मौजूद है। क्या ऐसी कोई इतलात हैं कि आप ही लोगों में जिस बात करते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है PMLN में? चौहान साहब ने अगर कहा है तो उनके साथ रास्ते में होंगे जी। मुझे तो ज्यादा आप हैं उनमें, उन 50 में आपका नाम है या नहीं? नहीं, मतलब कि मैं तो साफ बात है मुस्लिम लीग के साथ हूँ और मुस्लिम लीग के अंदर हूँ, और कोई ऐसा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि फारूक हम बनाएं या कोई नया इशू खड़ा करें। अच्छा शेरपुरी साहब, आप तो मुस्लिम लीग नवाज में हैं, आप कह रहे हैं मैं अंदर हूँ, अगर वो आपको बाहर कर दें फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो फिर मैं वही करूंगा कि मुझे क्यों निकाला, शेखपुर से लेकर सूबाई असम्बली तक हम यही इस्तेमाल डालेंगे, हमें क्यों निकाला। तो बात ये है, पहली बात ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी कैसे वो कर सकते हैं? कौन सी मैंने वायलेशन की है? क्या अपने लीडर की किसी गलती को हाईलाइट करना ये कोई वायलेशन है? अगर हमारे लीडर हैं, हमारे उनसे मोहब्बत है और उनसे एक मिस्टेक हुई है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मियां साहब से गलती हुई है तो नहीं करनी चाहिए थी, तो इसमें कौन सा जुर्म है? कौन सा कानून इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है? पोलराइजेशन अपनी जगह बरकरार है। लेकिन मुझे शेरपुरी साहब थोड़ा समझा दें कि आप नवाज शरीफ की भी तारीफ़ करते हैं, फिर इमरान खान की भी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वेयर डू यू स्टैंड? उस्मान बुज़दार से आप मुलाकात भी करते हैं, जो MPs जो अलग ऐलान जाते हैं, जाकर तस्वीर भी खिंचवाते हैं, उधर भी हैं, तो ये समझाएं ज़रा ये है क्या? सर गुजारिश ये है, मैं इसीलिए अक्सर टीवी पे नहीं आता कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं जिसको अच्छा समझता हूँ, अगर इमरान खान की कोई अच्छाई देखूंगा तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, अगर इमरान खान की खामी देखूंगा तो मैं कहूँगा ये खामी है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो अच्छी बात होगी मैं कहूँगा अच्छी बात है, और जो खामी होगी मैं कहूँगा ये खामी है। आमतौर पर होता है कि अपने की तारीफ ही करते जाना है और दूसरे की मुखालफत ही करते जाना है। मेरे से ये नहीं होता। हम हजूर शेर रबानी के सदके फिरते हैं, इसी बात के ऊपर हमें मान है, और वो तो जो मिशन है हज़रत मुजद्दिद अलसानी वाला कि जिस बात को हक समझो उस बात को इज्जत एहतराम से करो, झगड़े वाली बात इसमें कोई नहीं होती। लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ा बना लेते हैं। अभी मैंने वोट लिए, मैं MP हूँ, पहले मैं जिला नाज़िम रहा हूँ, MLA रहा हूँ। जो लोग मुझे वोट नहीं देते वो भी मेरे पास आ जाते हैं बाद में, मैं उनको मोहब्बत से मिलता हूँ, उनके काम भी मैं करता हूँ, उनकी मैं बात सुनता हूँ। अगर मेरा वोटर झूठा है तो मैं उसको झूठा कहता हूँ, अगर मेरा मुखालिफ सच्चा है तो मैं उसको सच्चा कहता हूँ। इसी तरीके से जब हमें कोई काम चीफ मिनिस्टर से है तो मैं क्यों हेजिटेशन महसूस करूँ? मैं चीफ मिनिस्टर के पास मैंने नहीं जाना। जब मैं पहली दफा गया हूँ तो उस्मान बुज़दार साहब ने मेरी बहुत इज्जत की, मेरे बुजुर्गों के सदके, मियां शेर मोहम्मद साहब की वजह से। तो जब उन्होंने मोहब्बत की, प्यार किया, तो मैं क्यों उनके उस प्यार को रिस्पेक्ट ना दूं? मैं उनकी इज्जत क्यों ना करूं? तो अगर मैं चाहता हूँ किसी वक्त मौके के ऊपर तो वो मेरे से बड़े प्यार से मिलते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो ये तो कोई बात माइंड करने वाली होती नहीं है, ना इसमें कोई पार्टी वायलेशन है। बल्कि तमाम MPs को चाहिए कि वो राब्ता रखें चीफ मिनिस्टर के साथ, तमाम MNAs को चाहिए कि अपने वजीर आजम से राब्ता रखें। वजीर आजम तो इस वक्त इमरान खान है। अगर किसी ने अपने इलाके का इशू, अवाम का इशू बताना है तो वजीर आजम के पास जाएंगे, नहीं तो बताएंगे किसको? जी शेखपुरी साहब, इसी नोट पे आपसे इजाज़त जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मियां जलील शेख जो सवालात उठे थे, जो उनकी स्टेटमेंट के बाद उसका जवाब भी मुफस्सल दिया, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।